पी विभागना तत्वों सातमो पाठ एम पहलू लेक्चर। दोस्तों पी विभाग बोर्ड में बहुत सारा एवं गुणभार धरावे छे। 7 થી 8 मार्क्सनु पी विभाग में पूछाय छे। हवे पी विभाग तैयार करवो होय तो तमने बे वस्तुओं आवडवी जोईए। एक, पी विभाग में कया कया तत्वों छे, एमनी महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था कई छे, अने बीजी निष्क्रिय युग्म असर तमने खबर होवी जोईए। हवे महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था एटले शुं, निष्क्रिय युग्म असर एटले शुं, तो दरेक वखते आपणे आनो अभ्यास करीशुं। दोस्तों दरेक समूह वखते आपणे अभ्यास करीशुं। एनुं कारण छे एस विभाग में बधी धातुओं छे, डी विभाग में बधी धातुओं छे, एफ विभाग में बधी धातुओं छे। पी विभाग ज एवो विभाग छे के जेमां धातुओं पण छे, अधातुओं पण छे, अर्धधातुओं पण छे। हवे महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था जो तमने खबर पड़ी जाए दोस्तों, समूहनी निष्क्रिय युग्म असर खबर पड़ी जाए तो संयोजन बनावता झड़पथी आवड़शे। तमने रासायनिक प्रक्रियाओं में बहुत सरलता रहेशे, पाठ गोखवानी जरूर नहीं पड़े। तो समझिए महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था। तो महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था की व्याख्या शुं छे दोस्तों? तो पी विभागना तत्वों माटे जे ते समूहना क्रमांकमांथी 10 बाद करता प्राप्त थती संख्या ने महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था कहे छे। पी विभागना तत्वों में एटले के समूह 13 થી 18 में जे ते समूहना क्रमांकमांथी 10 बाद करता प्राप्त थती संख्या ने महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था कहे छे। दाखला तरीके समूह 13, तो 13 मांथी 10 बात करो तो +3 नहीं बोलवानुं, +3। 14, तो 14 मांथी 10 बात करो तो +4। 15 मांथी 10 बात करो तो +5। 16 मांथी 10 बात करो तो +6। 17 मांथी 10 बात करो तो +7। 18 मांथी 10 बात करो तो +8। आनो मतलब ये थयो कि जे ते समूहना तत्वों एमनी महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्थानी उपर बीजी ऑक्सीडेशन अवस्था धरावता संयोजनों बनावता नहीं। दाखला तरीके समूह 14 में +4, तो समूह 14 बधा तत्वों काशी जटिल है, बधा ज तत्वों दोस्तों वधुमां वधु +4 ऑक्सीडेशन अवस्था धरावता संयोजनों बनावे। दाखला तरीके समूह 16, तो समूह 16 में दरेक तत्व ओएस, सेलटेक्स और पोलीस डिपार्टमेंट दरेके दरेक तत्व +6 થી વધુ ऑक्सीडेशन अवस्था धरावतुं संयोजन बनावी ना शके। तो आपने खबर पड़ी गई कि दरेक समूह 13 मानु +3, +4, +5, +6, +7 और +8। हवे दोस्तों आवे छे निष्क्रिय युग्म असर। जब पी विभाग माटे लागू पड़े छे एनी व्याख्या है दोस्तों, पी विभागना तत्वों में समूह में ऊपर थी नीचे जता, जे ते समूह में ऊपर थी नीचे जता महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था मूल्य में 2 बाद करता प्राप्त थती नवी ऑक्सीडेशन अवस्था वधु स्थायी होय। आ असर ने निष्क्रिय युग्म असर कहे छे। पी विभागना तत्वों में समूह में ऊपर थी नीचे जता महत्तम अवस्था मूल्य में महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था मूल्य में 2 बात करता जवानुं, 2 बात करता जवानुं, तो जे नवी ऑक्सीडेशन अवस्था प्राप्त थाय ए वधु स्थायी होय। दाखला तरीके समूह 13 में +3 है, 2 बात करो, +3 मांथी 2 बात करो +1, +1 मांथी 2 बात करो -1, -1 मांथी 2 बात करो -3, -3 मांथी 2 बात करो -5। कोई पण समूह में दोस्तों मानो कि समूह 15, तो महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था +5। हवे नीचे जता ध्यान थी समझो, समूह में नीचे जता दरेक पी विभागना दरेक समूह में उपरना जे तत्वों है ये तो महत्तम ऑक्सीडेशन अवस्था प्रमाण संयोजनों बनावे, पर नीचेना संयोजनों जे छे, नीचेना तत्वों जे छे एमना माटे निष्क्रिय युग्म असर है। दाखला तरीके 16मा समूह में
મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +6, તો ઉપરના જે તત્વો છે ઓક્સિજન, સલ્ફર એ +6 પ્રમાણે સંયોજન બનાવે. અપવાદરૂપ છે 16મા સમૂહમાં, એ જોઈશું આવશે એટલે. પણ નીચે જતા નીચેના તત્વો સેલટેક્સ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એ +4, +2, 0, -2 એ પ્રમાણે સંયોજનો બનાવતા જાય છે. હવે પ્રશ્ન પૂછાય છે કે 16મા સમૂહની ઓક્સિડેશન અવસ્થા ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય? તો અહીંયા +6 થી -2. 15મા સમૂહની ઓક્સિડેશન અવસ્થા ક્યાંથી ક્યાં હોય? તો +5 થી -3. 18મા સમૂહમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા ક્યાં હોય? તો મહત્તમ +8 થી 0. હવે દોસ્તો આનું ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ ટીન. હવે ટીન કયા સમૂહમાં કયા સમૂહનું તત્વ છે? તો 14મા કાશી જટિલ છે. તો હવે ટીનની બે ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. એક મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4, બીજું ટીન નીચેનું તત્વ છે. ટીન સમૂહમાં નીચે આવે છે, કાશી જટિલ નીચે તત્વ છે. હવે આ ટીન બે પ્રકારના સંયોજનો બનાવશે. એક મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા પ્રમાણે અને નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર પ્રમાણે. દાખલા તરીકે આપણે બનાવ્યું SnCl4. હવે SnCl4માં ટીનનો ઓક્સિડેશન આ +4 છે. જોઈ લો મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા. હવે ટીન એક બીજું સંયોજન બનાવશે SnCl2. હવે SnCl2માં ટીનનો ઓક્સિડેશન આવશે +2. તો હવે ટીન બંને સંયોજનો બનાવી શકે છે, પણ વધુ સ્થાયી કયું હશે? તો +2 વાળું ટીન ડાઇક્લોરાઇડ વધુ સ્થાયી હશે. અચ્છા, દાખલા તરીકે એન્ટી મની લઈએ Sb. અચ્છા, એનો મહત્તમ ઓક્સિડેશન આ +5, 15મા સમૂહનું તત્વ છે. નપાસ ઇન ઓલ સબ્જેક્ટ બાયોલોજીમાં પાસ. નીચેનું તત્વ છે, ઉપર તો નાઇટ્રોજન સલ્ફર છે, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ છે. હવે મહત્તમ ઓક્સિડેશન આ પ્રમાણે Sb2O5 સંયોજન બનાવી શકે. એન્ટી મની Sb2O5 બનાવી શકે કે જેમાં Sbનો ઓક્સિડેશન આ +5 છે. હવે Sb બીજું સંયોજન બનાવશે Sb2O3, જેમાં Sbનો ઓક્સિડેશન આ +3 છે. તો દોસ્તો એન્ટી મનીના આ બે ઓક્સાઇડમાંથી કયો ઓક્સાઇડ વધુ સ્થાયી હોય? તો નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર પ્રમાણે +3 વાળો વધુ સ્થાયી હોય. ટેલેરિયમ અથવા ટેલ્યુરિયમ એ 16મા સમૂહનું તત્વ છે. એ પણ બે પ્રકારના સંયોજનો બનાવશે. એક TeO3, જેમાં મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે Teની +6, અને બીજું સંયોજન બનાવશે TeO2, જેમાં Teનું ઓક્સિડેશન આવશે +2, +4 છે. હવે આ ટીના બે સંયોજનો ટેલ્યુરિયમ બંને સંયોજનો બનાવી શકે છે, પણ બંનેમાંથી વધુ સ્થાયી કયું? તો દોસ્તો +4 વાયુ જે ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળું જે સંયોજન છે TeO2 એ વધુ સ્થાયી. દરેક સમૂહમાં આવું થશે દોસ્તો. દરેક સમૂહ, અને નીચે કૌંસમાં લખેલું હશે નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર પ્રમાણે. દરેક સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા ઘટતી જાય અને નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર પ્રમાણે નવી ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા વધતી જાય. હવે આપણે જોઈએ એના કેટલાક ભૌતિક ગુણધર્મો, સમૂહ 15ના ભૌતિક ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરીએ દોસ્તો. એમાં બુકમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં કોષ્ટક આપ્યું છે. પહેલું જ કોષ્ટક છે 7.1. કોષ્ટક છે 7.1. હવે દોસ્તો કોષ્ટકના આધારે આ બધા જે ચડતા ઉતરતા ક્રમ છે એ બોર્ડ અને ગુજકેટ માટે IMP છે દોસ્તો. મૂલ્યો આપ્યા છે, મૂલ્યો યાદ રાખવાના નથી. આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા શું થાય, વધે છે, ઘટે છે, એ યાદ રાખવાનું છે. દાખલા તરીકે પહેલું જ છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. તો દોસ્તો આપણે શીખીને આવ્યા છીએ કે આવર્ત કોષ્ટકમાં દરેક આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ જઈએ તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધતા જાય છે, અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જઈએ તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઘટતા જાય છે. કારણ નવી કક્ષા ઉમેરાતી જાય, શિલ્ડિંગ અસર, પરિણામે બાહ્યતમ કક્ષા કેન્દ્રથી દૂર જતો જાય છે. ઘણા બધા પરિબળો છે, આપણે શીખીને આવ્યા. તો જોઈ લો દોસ્તો, 15મા સમૂહમાં પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી તો નિયમિત વલણ છે. ઉપરથી નીચે જતા
પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટતી જાય છે. નાઇટ્રોજન કરતાં ઓછી ફોસ્ફરસ કરતાં ઓછી આર્સેનિક કરતાં ઓછી એન્ટીમની કરતાં ઓછી બિસ્મથ. હવે દોસ્તો આવે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એમાં થોડુંક અપવાદ વલણ આવશે. તો નાઇટ્રોજન કરતાં ફોસ્ફરસની ઓછી છે, ફોસ્ફરસ કરતાં આર્સેનિકની ઓછી છે, આર્સેનિક કરતાં ઓછી એન્ટીમનીની છે, પણ એન્ટીમની કરતાં બિસ્મથની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધુ છે. અચ્છા, એની તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી ડેલ્ટા IS3. તો દોસ્તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા ઘટતી જાય છે. નાઇટ્રોજન કરતાં ઓછી ફોસ્ફરસ કરતાં ઓછી આર્સેનિક કરતાં ઓછી એન્ટીમની. અહીંયા પણ અપવાદ વલણ છે. એન્ટીમની કરતાં બિસ્મથની વધુ છે. બસ આ ક્રમ યાદ રાખવાનો છે આપણે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું છે, કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, એ આપણે જોઈને આવ્યા બધા. હવે દોસ્તો આવશે વિદ્યુત ઋણમયતા. યાદ કરો પાઉલિંગ માપક્રમ. તો આખા આવત કોષ્ટકમાં સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા ફ્લોરિનની છે, 4 એકમ. અને એના આધારે એક સામાન્ય નિયમ આવ્યો કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જતા વિદ્યુત ઋણમયતાનું મૂલ્ય વધતું જાય છે, સમૂહમાં ઘટતું જાય છે. તો જોઈ લો દોસ્તો, નાઇટ્રોજન કરતાં ઓછી, ફોસ્ફરસ કરતાં ઓછી, આર્સેનિક અને એન્ટીમની અને બિસ્મથની વિદ્યુત ઋણમયતા સરખી છે. દોસ્તો ત્રિજ્યા એ શીખીને આવ્યા છીએ આપણે. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જતા ત્રિજ્યા નાની થાય, કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધતું જાય છે. અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા ત્રિજ્યા એટલે કે કદ મોટું થતું જાય છે. તો અહીંયા દોસ્તો નિયમિત વલણ છે. નાઇટ્રોજન કરતાં મોટો ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ, ત્રિજ્યા વધતી જાય છે. આયનીય ત્રિજ્યા એમાં પણ નિયમિત વલણ છે દોસ્તો. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા આયનીય ત્રિજ્યા વધતી જાય છે. નાઇટ્રોજન કરતાં મોટી આયનીય ત્રિજ્યા ફોસ્ફરસ, એનાથી મોટું આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ. હવે દોસ્તો આવશે ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. તો સમૂહ 15માં ગલનબિંદુનો ક્રમ નાઇટ્રોજન કરતાં વધુ ગલનબિંદુ ફોસ્ફરસ કરતાં વધુ આર્સેનિક કરતાં ઓછી એન્ટીમની અને એન્ટીમની કરતાં ઓછું બિસ્મથ. દોસ્તો ધ્યાનથી જોજો અહીંયા આગળ. ગલનબિંદુ નાઇટ્રોજન કરતાં વધુ ગલનબિંદુ ફોસ્ફરસ કરતાં વધુ આર્સેનિક કરતાં ઓછી એન્ટીમની અને એન્ટીમની કરતાં ઓછી બિસ્મથ. અહીંયા પ્રશ્ન પૂછાય છે સૌથી વધુ ગલનબિંદુ કોનું? તો દોસ્તો આર્સેનિકનું. ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ તમે જુઓ. નાઇટ્રોજન કરતાં વધુ ફોસ્ફરસ કરતાં વધુ આર્સેનિક કરતાં વધુ એન્ટીમની અને એન્ટીમની કરતાં ઓછું બિસ્મથ. તો અહીંયા પણ સૌથી વધુ ઉત્કલન બિંદુ કોનું? તો SBનું. આપણે મૂલ્યો યાદ નથી રાખવાના, પણ ચડતો ને ઉતરતો ક્રમ તો યાદ રાખવાના. અને બીજું સમજવાની વસ્તુ છે, નિયમ આવર્ત વલણ યાદ રાખવાના. સમૂહમાં શું થાય, આવર્તમાં શું થાય. ક્યાંક અપવાદ વલણ આવી જાય તો ચિંતા નહીં. જે 10-15 અપવાદ વલણ છે એ યાદ રાખવાના આપણે. હવે દોસ્તો સમૂહ 15ના તત્વો કેવા અણુઓ બનાવે છે? તો સમૂહ 15ના બધા તત્વો બહુપરમાણુય છે. દાખલા તરીકે દોસ્તો આપણે જોઈએ તો નાઇટ્રોજન દ્વિપરમાણુય છે, N2 વાયુમય છે. જ્યારે બધા તત્વો ઘન સ્વરૂપમાં છે. અંદર નીચેના બધા જ ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ એ બધા ઘન સ્વરૂપમાં છે. હવે દોસ્તો P વિભાગના તત્વોમાં જેટલું મહત્વ નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર છે એટલું જ મહત્વ છે એક જ સમૂહમાં. P વિભાગની એક વિશેષતા છે દોસ્તો કે એક જ સમૂહમાં ધાતુ પણ છે, અધાતુ પણ છે અને અર્ધધાતુ પણ છે. દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ અધાતુ છે, આર્સેનિક અને એન્ટીમની ઉભય ગુણધર્મી છે અને બિસ્મથ ધાતુ છે. અચ્છા, આનો મતલબ શું થાય કે સમૂહ 15માં ઉપરથી નીચે જતા ધાત્વીય વલણ વધતું જાય છે. હવે દોસ્તો આની અસર ક્યાં થશે? તો યાદ કરો તમે દોસ્તો, ધાતુના ઓક્સાઇડ બેઝિક હોય. હવે આ આવશે ત્યારે હું તમને યાદ કરાવીશ. ધાતુના ઓક્સાઇડ બેઝિક હોય, અધાતુના ઓક્સાઇડ
એસિડિક હોય અને ઉભય ગુણધર્મીના ઓક્સાઇડ એ ઉભય ગુણધર્મી હોય. આ યાદ રાખવાનું છે. નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ અધાતુ, AsSB ઉભય ગુણધર્મી અને બિસ્મથ ધાતુ છે. હવે દોસ્તો આવે છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો. ભૌતિક ગુણધર્મો પૂરા થઈ ગયા. રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં દોસ્તો પહેલો જ ટોપિક આવ્યો. જો આપણે અહીંયા જે શીખ્યા એ અહીંયા આવ્યું. ઓક્સિડેશન અવસ્થા. ઓક્સિડેશન અવસ્થા તો પહેલી જ કે સમૂહ 15માં કયા તત્વો સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધરાવે છે? તો -3, +3, +5. અચ્છા, +5 એ સમૂહ સંયોજકતા કહેવાય. +5 વાળા બધા તત્વો સંયોજનો બનાવે. +3 એ નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર પ્રમાણે ઓક્સિડેશન અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ. અને દોસ્તો -3 એ વિદ્યુત ઋણમયતા. આવત કોષ્ટકમાં સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા કોની? તો ફ્લોરિનની 4 એકમ. બીજા નંબરમાં ઓક્સિજન 3.5 અને ત્રીજા નંબરમાં 2 તત્વો આવે છે, એક નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન -3 એકમ. હવે જ્યારે તમે વાત કરો તો આ સમૂહમાં -3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું સંયોજન જો કોઈ બનાવતું હોય તો એ નાઇટ્રોજન જ બનાવે છે. ધ્યાન રાખજો, -3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું સંયોજન કોઈ બનાવતું હોય તો એ નાઇટ્રોજન. હા, બીજા કદાચ બનાવતા હોય પણ અસ્થાયી હોય. અને -3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા ઘટતી જાય. તો અહીંયા આગળ નીચે જતા -3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા ઘટતી જાય છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા +5 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા ઘટે છે, +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધે છે. નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર દોસ્તો આપણે તો હાલ અહીંયા ઉદાહરણ લીધું SB, તો +5 વાળું સંયોજન પણ બનાવશે, +3 વાળું પણ બનાવશે. પણ વધુ સ્થાયી કયું હશે? તો +3 વાળું વધુ સ્થાયી હશે. તો +3 ની સ્થાયીતા વધતી જાય છે. હવે અહીંયા આગળ દોસ્તો આ એક વસ્તુ બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. બિસ્મથ ધાત્વીય લક્ષણ ધરાવે છે, ધાતુ છે. અને બિસ્મથનું એકમાત્ર અતિ લાક્ષણિક સંયોજન છે +5 વાળું. નીચેના તત્વો +5 વાળા બનાવે જ નહીં. બનાવે તો બહુ અસ્થાયી હોય. બિસ્મથ એક જ સંયોજન બનાવે છે, BiF5, બિસ્મથ પેન્ટાફ્લોરાઇડ. એમાં બિસ્મથનું ઓક્સિડેશન 8+5 થાય. હવે દોસ્તો જે આ ટોપિક આવે છે બહુ મહત્વનો છે, ધ્યાન રાખજો, MCQમાં પૂછાય છે. નાઇટ્રોજન જ્યારે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય, નાઇટ્રોજન જ્યારે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય ત્યારે નાઇટ્રોજન કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધરાવે? તો +5, +1, +2 અને +4. ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, નાઇટ્રોજન જ્યારે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાઈને ઓક્સાઇડ સંયોજનો બનાવે, એ ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન +5 અથવા +1 અથવા +2 અથવા +4 હોય છે. હવે દોસ્તો નાઇટ્રોજન હેલોજન સાથે સંયોજાય ત્યારે +5 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું સંયોજન ક્યારે પણ બનાવી શકે નહીં, કારણ કે નાઇટ્રોજનમાં ડી કક્ષક છે જ નહીં. નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષા બીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો કયા કક્ષકો હોય? તો 2s, 2px, 2py, 2pz. કેટલાક ઓક્ઝો એસિડમાં ફોસ્ફરસ +1 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનો બનાવે છે. એ આપણે શીખીશું, ફોસ્ફરસના ઓક્ઝો એસિડ શીખીશું ત્યારે. હવે આ ટોપિક જે છે દોસ્તો એ તમે બધા શીખીને આવ્યા છો, છતાં તમે ભૂલી ગયા છો. બહુ જ મહત્વનું વિષમ પ્રક્રિયાઓ દોસ્તો પૂછાય છે. જો અહીંયા એક ઉદાહરણ છે, 16મા સમૂહમાં હશે, 17મા સમૂહમાં હશે. તો એસિડિક દ્રાવણમાં નાઇટ્રોજનના કિસ્સામાં તેની +1 થી +4 સુધીની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ હમણાં હાલ આપણે લીધી, +1, +2 અને +4, +1, +2 અને +4. તો એસિડિક દ્રાવણમાં નાઇટ્રોજનના કિસ્સામાં તેની +1 થી +4 સુધીની બધી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ વિષમ પ્રમાણમાં હોય છે, વિષમ પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે. હવે દોસ્તો વિષમ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય?
ધ્યાનથી સાંભળજો, મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું નાઇટ્રોજન તો પહેલાં બનાવતું છે જ નહીં, અને એ વિષમ પ્રક્રિયા ના દર્શાવે. તમે ધ્યાન રાખજો, નાઇટ્રોજન ઓક્સિડેશન જ્યારે ઓક્સાઇડ સંયોજનો બનાવે એમાં +5 વાળું સંયોજન બને છે, પણ આ +5 ઓક્સિડેશન ધરાવતું નાઇટ્રોજનનું સંયોજન એ વિષમ પ્રક્રિયા ના દર્શાવે. વિષમ પ્રક્રિયા કોણ દર્શાવશે? તો +1 વાળું સંયોજન, +2 વાળું સંયોજન, +4 વાળું સંયોજન. જેમ કે આપણે લઈએ HNO2. ચલો, નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આ કેટલો થાય? તો ઓક્સિજનનો -2, 2 દુ 4, -4, સામે જાય તો +4, -1 એટલે +3. હવે એનું જ્યારે વિઘટન થાય, HNO2નું જ્યારે વિઘટન થાય ત્યારે HNO3 બને છે એક નિપજ, બીજી નિપજ NO બને છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, અને ત્રીજી નિપજ H2O બને છે. હવે વિષમ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? આ HNO2નું વિઘટન થયું, આપણને 2 સંયોજનો મળ્યા, એક HNO3 અને એક NO. હવે HNO3માં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન કેટલો છે? તો +5. NOમાં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન કેટલો છે? તો +2. તો દોસ્તો, વિષમ પ્રક્રિયા એ પ્રક્રિયાઓને કહેવાય કે આપણું જે પ્રક્રિયક છે HNO2, એમાં નાઇટ્રોજનનો જે ઓક્સિડેશન આંક છે એ નાઇટ્રોજન યુક્ત ધરાવતી 2 નિપજોનું મધ્યવર્તી મૂલ્ય છે. તમે ધ્યાનથી જુઓ, NOમાં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક +2 કરતાં વધુ, અને HNO3માં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક કરતાં ઓછું. જ્યારે નાઇટ્રોજનનું સંયોજન વિઘટન પામે ત્યારે એ સંયોજનમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક ઉત્પન્ન થતી નાઇટ્રોજનયુક્ત 2 નિપજોમાં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંકનું મધ્યવર્તી મૂલ્ય હોય. દાખલા કે HNO2માં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક +3 છે, નિપજમાં HNO3માં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક +5, NOમાં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક +2. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, આ નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક +3, તો NOમાં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક કરતાં વધુ છે મૂલ્ય, અને HNO3માં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક કરતાં ઓછો છે. તો આવી પ્રક્રિયાઓને વિષમ પ્રક્રિયા કહેવાય. દોસ્તો, મોસ્ટ IMP ટોપિક છે. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા વિષમ પ્રક્રિયા દર્શાવે? તો +1, +2 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા નાઇટ્રોજનના સંયોજનો વિષમ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. હવે દોસ્તો, નાઇટ્રોજનના અનિયમિત ગુણધર્મો. હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, દરેક સમૂહ માટેની વાત કરું છું. આવત કોષ્ટકમાં પ્રતિનિધિ તત્વોમાં બધા જ સમૂહની વાત કરું છું. ચલો, દરેક સમૂહમાં સૌથી નાનું કદ કોનું હોય? તો પહેલું તત્વ. દાખલા તરીકે 13મા સમૂહમાં સૌથી નાનું કદ કોનું? બોરોનનું. નીચે જતાં કદ વધે. 14મા સમૂહમાં પહેલું તત્વ કાર્બન, નીચે જતાં કદ વધતા જાય છે. 15મા સમૂહમાં પહેલું તત્વ નાઇટ્રોજન, સૌથી નાનું કદ, સમૂહમાં નીચે જતાં કદ વધતા જાય છે. તો પ્રતિનિધિ તત્વોમાં દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ સૌથી નાનું કદ ધરાવે છે. કોના કરતાં? તો એ જ સમૂહના અન્ય તત્વો કરતાં. બીજું દોસ્તો, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા ધરાવે છે. પછી એ સમૂહમાં નીચે જતાં વિદ્યુત ઋણમયતા ઘટતી જાય છે. ત્રીજું દોસ્તો, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ સૌથી વધુ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવે છે. પછી સમૂહમાં નીચે જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટતી જાય છે. અને દોસ્તો, મહત્વનું, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ ડી કક્ષક ધરાવતું નથી. દાખલા કે બીજા આવર્તના બધા તત્વો લઈ લો, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન, એમાં બાહ્યતમ કક્ષા બીજી છે. બીજી કક્ષામાં 2 જ પ્રકારની કક્ષકો હોય, 2s અને 2p. ડી કક્ષક ના હોય. હવે જ્યારે આ 4 લક્ષણો છે પહેલા તત્વના, પરિણામે શું થશે કે એના કેટલાક ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો અન્ય સમૂહ કરતાં, એ જ સમૂહના અન્ય તત્વો કરતાં જુદા હશે. જેમ કે નાઇટ્રોજન તત્વ નાઇટ્રોજન સાથે, કાર્બન સાથે અથવા ઓક્સિજન સાથે જ્યારે જોડાય ત્યારે p પાઈ બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. p પાઈ બંધ જ બનાવે.
દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન N2, તો જોઈ લો N ટ્રિપલ બોન્ડ N, તો બંને નાઇટ્રોજનની કઈ કક્ષકો પાઈબંધ બનાવશે? તો P કક્ષકો પાઈબંધ બનાવશે, કારણ કે D કક્ષકો તો છે જ નહીં. ધારો કે નાઇટ્રોજન C સાથે સાયનાઇડ બનાવે, M ટ્રિપલ બોન્ડ C, અથવા આઇસોસાયનાઇડ બનાવે, તો એમાં નાઇટ્રોજનની P કક્ષક કાર્બનની P કક્ષક વચ્ચે પાઈબંધ બને. નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે જ્યારે પાઈબંધ બને તો એમાં પણ નાઇટ્રોજનની P કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન અને ઓક્સિજનનો P કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન પાઈબંધ બનાવે. જ્યારે ફોસ્ફરસ અને એનાથી નીચેના તત્વો જે છે દોસ્તો, એમાં D કક્ષક હોવાથી નીચેના તત્વો ઓક્સિજન સિવાયના 15મા સમૂહના તત્વો D પાઈ બંધ બનાવી શકે છે, અથવા D પાઈ P પાઈ બંધ બનાવી શકે છે. તમે જો મેં ઉદાહરણ લખ્યું R3P ડબલ બોન્ડ O, તો અહીંયા ફોસ્ફરસની કઈ કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બંધ બનાવશે? તો ફોસ્ફરસનો D કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બંધ બનાવશે, અને ઓક્સિજનનો P કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બનાવે. એટલે આને કહેવાય D પાઈ P પાઈ. અચ્છા, બીજું ઉદાહરણ છે R3P ડબલ બોન્ડ CH2, તો ફોસ્ફરસનો કયો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બંધ બનાવશે? તો D કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બંધ બનાવશે, જ્યારે કાર્બન P કક્ષકનો. આ જ એટલે દોસ્તો આલ્કાઇલ સમૂહ. દોસ્તો એક આ ટોપિક પણ બહુ મહત્વનો છે. ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક ના કેટલાક કાર્બનિક યુક્ત સંયોજનો લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. દાખલા તરીકે P(C2H5) અને AsC6H5 લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. દોસ્તો યાદ રાખજો, ખૂબ અગત્યનો MCQ છે. ફોસ્ફરસનો P(C2H5) અને આર્સેનિક C6H5 એ લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. ફોસ્ફરસ અને AS દોસ્તો D વિભાગના સંક્રાંતિ તત્વો સાથે સંયોજાઈને પણ સંયોજન બનાવે છે. એમાં પણ D પાઈ બંધ બનાવે છે, કારણ કે D વિભાગના તત્વોમાં તો D કક્ષક હોય જ, અને એમની પાસે પણ છે. તો આમ આજે આપણે 15મા સમૂહમાં મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા, નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર અને ભૌતિક ગુણધર્મો અને કેટલાક રાસાયણિક ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો. દોસ્તો એક નજર ફેરવી લઈએ. મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમૂહના ક્રમાંકમાંથી 10 બાદ કરતા પ્રાપ્ત થતી સંખ્યાને મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા કહેવાય. નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર તો P વિભાગના તત્વોમાં ઉપરથી નીચે જતા નીચેના તત્વો મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાના મૂલ્યમાંથી 2 બાદ કરે તો એ પ્રાપ્ત થતું નવું મૂલ્ય એ વધુ સ્થાયી હોય. દાખલા તરીકે ટીન, તો ટીનના 2 ક્લોરાઇડ બને, એક SnCl4, SnCl2. SnCl4માં +4 છે, SnCl2માં +2 છે, તો +2 વાળું ટીનનું સંયોજન SnCl2 વધુ સ્થાયી હશે. એવું દોસ્તો બધા સમૂહમાં હશે. હવે દોસ્તો આવશે એના ભૌતિક ગુણધર્મો. પ્રથમ આયનીકરણ, દ્વિતીય, તૃતીય. પ્રથમ આયનીકરણનું વલણ નિયમિત છે, ઉપરથી નીચે જતા ઘટતું જાય છે. હમણાં હાલ હું બોલ્યો, સમૂહ 15માં સૌથી વધુ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કોની છે? તો નાઇટ્રોજનની. અહીંયા મેં લખ્યું છે, જોઈ લો. સૌથી વધુ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, પછી ઘટતું જાય. અચ્છા, વિદ્યુત ઋણમયતા, તો જોઈ લો સમૂહ 15માં સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા કોની છે? નાઇટ્રોજનની, પછી ઘટતી જાય. અચ્છા, તમે ધ્યાનથી જુઓ દોસ્તો, સમૂહ 15માં સૌથી નાનું કદ કોનું છે? તો નાઇટ્રોજનનું. નીચે જતા કદ ઘટતું જાય. જોઈ લો અહીંયા આગળ આવ્યું. આ એકબીજા સાથે બંધ બેસતા ગુણધર્મો છે. જો તમે આ સમજો તો આમાં પછી બહુ તકલીફ ના પડે. અચ્છા, આયનીય ત્રિજ્યા, સૌથી નાનું આયન. ગલન બિંદુ, તો આ ક્રમ છે. ઉત્કલન બિંદુ, આ ક્રમ છે. પછી આપણે જોયું નાઇટ્રોજન N2 સ્વરૂપે વાયુ મળે છે, જ્યારે અન્ય તત્વો ઘન સ્વરૂપે છે. દોસ્તો આ વસ્તુ પણ બહુ અગત્યની છે. નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ અધાતુ છે. AsSb ઉભય ગુણધર્મી છે, બિસ્મથ ધાતુ છે. હવે આનો ઉપયોગ ક્યાં થશે? જ્યારે તમે ઓક્સાઇડ સંયોજનો બનાવશો ત્યારે બિસ્મથનું ઓક્સાઇડ બેઝિક હશે, નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસના એસિડિક હશે, અને As અને Sbના ઉભય ગુણધર્મી હશે.
રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં મહત્વનું ઓક્સિડેશન અવસ્થા, તો મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +5, નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર +3, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા +5ની સ્થાયીતા ઘટતી જાય, +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા વધતી જાય. નાઇટ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોવાના કારણે નાઇટ્રોજન -3 વાળા કેટલાક સંયોજનો બનાવે છે અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા -3 વાળા સંયોજનો કોઈ બનાવતું નથી. -3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનોની સ્થાયીતા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા ઘટે છે. સમજો દોસ્તો, ઉપરના તત્વો +5 વાળા સંયોજનો બનાવે, નીચેના તત્વો +3 વાળા બનાવે. પણ બિસ્મથનું એક સંયોજન અતિ લાક્ષણિક છે, સ્થાયી પણ છે, એ છે BiF5. અચ્છા, નાઇટ્રોજન જ્યારે ઓક્સિજન સાથે જોડાય ત્યારે કઈ કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે? તો +5 મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા, +1, +2, +4. નાઇટ્રોજન હેલોજન સાથે જોડાય ત્યારે +5 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનો બનાવતો નથી. હવે ધીમે ધીમે તમે આગળ વધો તો વિષમ પ્રક્રિયા આવી. વિષમ પ્રક્રિયા ફરીથી, જ્યારે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને તો નિપજમાં રહેલા બંને તત્વોનું ઓક્સિડેશન આંકનું મધ્યવર્તી મૂલ્ય પ્રક્રિયકના તત્વોનું હોય. ધારો કે અહીંયા +3 છે, HNO3માં +5, એનોમાં નાઇટ્રોજનનો +2, તો HNO2માં નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક +3 એ એનોમાં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક કરતાં વધુ અને HNO3માં નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંક કરતાં નાનો હોય છે. હવે દોસ્તો, અનિયમિત વલણ, તો 4 બાબતો યાદ રાખવાની. દરેક સમૂહમાં પ્રથમ તત્વ સૌથી નાનું કદ ધરાવે. ઉપરથી નીચે જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. સૌથી વધુ આયનીકરણ એન્થાલ્પી પ્રથમ તત્વની, સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા પ્રથમ તત્વની. પ્રથમ તત્વમાં ડી કક્ષક ના હોય. પરિણામે પ્રથમ તત્વ પાઈ બંધ બનાવે તો પી પાઈ બંધ બનાવે, જ્યારે અન્ય તત્વો ડી પાઈ બંધ બનાવે છે. તો દોસ્તો, આજે આપણે આટલો અભ્યાસ કર્યો, આનો જોઈ લેજો, બહુ અગત્યનો છે, ગોખવાનો નથી, સમજવાનું છે. સમજીને પછી આગળ વધીશું આપણે. હવે આપણે બીજા લેક્ચરમાં રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી જોઈ લો. ચલો છોકરાઓ, જય મહાદેવ.